कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेलधुलितखेदया विशदया प्रणीलदामदया श्यामा शस्त्रविवादया रसदया चितार्पितोन्माददया सत्सोद्भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य भक्ति दया निधे तव दया भूयोदमन्द दया। श्री राधा रस श्री रम्या परमा च परात्मिका रासभव कृष्णकांता कृष्ण भक्ति स्थल स्थिता बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरधरा बिंब फलोदरस्तुता पुण्येन्दुमुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अंगं श्यामलिमच्छदा धीरमितकृतेन्दुवरं जाड्यं चागुडरोचि संविग्धतं पटं वरस्य श्रिया बृन्दारण्यविलासिनं रुदिल्लसद्दामाभिरामधरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेन्मदामोदरम् तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदौ तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधा मंदिर कौन कौन भोग दौर ना कौन फुल न टे खुल ना सबुज फुल ए खुलू तो होला श्रृंगार सरला खुल दे भोग आना पर बंद कर होला खाली गोटे परदा पकड़ रख भोग सरला खुल दे होला देख काट के
କାଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ଜୈମିନୀଙ୍କର ମତ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭୋଗାୟତକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଟାକୁ କର ମାରିକି ମାନେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି। तत्रापि कर्मणां कर्तुः स्वातन्त्र्ये च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को नर्थो विवशं त्यजेत्। ହେଇଥିଲା କି भोक्तुश्च सुख दुःखयोः को न्यर्थो विवशः त्यजेत् विवशः भजेत्। तत्रापि स्वातंत्र्य पक्षे अपि जो माने स्वतंत्र कर्माणां कर्तुं तथा ସେମାନେ कर्म करती, स्वतंत्र भाव जीव कर्म करती। एठी ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖୟ ଭୋକ୍ତୃଷ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବସ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭାଗସ୍ୟ ଚ ସମ୍ଭବାଦିତି ଅର୍ଥ। କର୍ମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ଅସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଚ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ କହନୁ ଅର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିବଶମ୍ अस्वतंत्र भजेत अत्र स्थिरी भवे न कोशिति अर्थ। कहले विशेषतः यही मत जो जैमिनी मत जो कहगला, यही मतरे कर्म कर्तु पुरुषर सुख दुख रूप फलभोग हेतु स्वाधीन भाव अभाव लक्षित होते। स्वाधीन भाव अभाव कहगला ये। सुतरां पराधीन व्यक्तिर स्थिर भाव कौन पुरुषार्थ सिद्ध है ना, एमाने पराधीन कहगला कहीं माया द्वारा एमाने अधीनस्थ ही कर्म करुछंती। त्रिगुण द्वारा क्षोभित एमाने सब कर्म करुछंती। विशेषकर निजक कर्ता मन करुछंती, कर्म करुछंती, कर्मर फल को भोग करने पे इच्छुक होछंती, सुख दुख फल को भोग करुछंती। तेणु माने पराधीन व्यक्तिर एमान पराधीन वास्तव निजक स्वतंत्र विचार करुछंती, किंतु अस्वतंत्र निजक स्वाधीन मन करुछंती, स्वतंत्र भाव स्वाधीन भाव करुछंती, किंतु बुझुना मन द्वारा से करुछंती। निज इच्छा सब करुछंती, किंतु से मनर गोलाम होइछंती, इंद्रियर गोलाम होइछंती। तेणु पराधीन व्यक्तिर स्थिर भाव में कौन सुख पुरुषार्थ हेनी। जो माने पराधीन अन्य निर्देश रे चलुचंती तांकर पुरुषार्थ केबे हेबनी। हाँ पराधीन हम हरि गुरु भगवान के पाखे पराधीन हो, गुरु वैष्णव पाखे पराधीन हम, तांकर इच्छा चलिया दरकार, ताहले जीवर कल्याण हो। किंतु जो माने संसार व्यक्ति मानकर अधीन चलती, विशेषकर निजर मन अनुसार जो चलती, से माने धक्का खाती जगत रे। ये जगत रे कर्म करने मना ना, कर्म कर जड़े, किंतु कर्ता भाव न रहीबार अछि। कर्ता भावटा ही बंधन कहुई। गीतार कहले जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगेन मां देहन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर भवा न अचिरात् पार्थ मज्जे मया आवेशित चित्तम्। कहले जेतु कर्माणि सर्वाणी, जो प्रकार कर्म करुच कर, मत सन्न्यस्य मत परा, मत अर्पण करिया दरकार। कर्म कौन सी दोष नहीं कहले ये गीतार वाणी अनुसार, किंतु कर्ता भाव न रहीबार अछि। कर्ता भाव न रहीबार अछि। कर्ता न रही करियो किंतु कर्मटा कहते जदि जड़े परिवार कर संसार, संसारटा को भगवान का संसार भाव,
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ପାଳନ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତା କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର, ଭଗବାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ମଠ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼, ଘରେ ଘରେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଥିବେ? 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥାଉଛନ୍ତି। 3-4 ଜଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଘର ପରିବାର କେତେ? 3, 4, 5 ଥାଉଛନ୍ତି ନା। 3-4ଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମଠ ମନ୍ଦିର ତ ଦୁନିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୃହସ୍ଥ ଆମମାନେ ସେଠି, ପକ୍କା ଗୃହସ୍ଥ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଏଠି ବି ସେ କର୍ମ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଗୋଟେ, ଏଠି କିଛି ଯଦି ନହେଲା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଅଛି ମସ୍ତିରେ କର, ନାଇଁ ଚୁପଚାପ ରୁହ। ଏଠି ଲଜ୍ଜା କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାବାଜନ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା? ବିନୋଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଆସିବ, ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ସରିଗଲା, ଯାଅ ଏଥର ନିତାଇ ଗୋର ହରି ବୋଲ, ସରିଗଲା ଦୁନିଆର ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଅପମାନ ବେଶୀ, ତାଙ୍କର ମାନ ଅପମାନ ବେଶୀ। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଯେଉଁଠି ଆସିବ, ସାଧୁ ବି ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତା ଭାବଟା ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ। ମୁଁ କରୁଛି ଏ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନନ୍ୟ ନୈବ ଯୋଗେନ, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ କରିବ। କର୍ମ ଯଦି କରିବ, ସଂସାର କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂସାର, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପରିବାର ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ତୁମାର ସଂସାରେ କରିବ ସେବନ, ନହିବ ଫଲେର ଭାଗୀ, କହିଲେ ନା ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ତୁମାର ସଂସାର ସେବନ କରି ଫଳର ଭାଗୀ ହେବିନି ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋର୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେମାନେ ନିଜର ହକ୍ଟାକୁ ଦାବି କରିବେ। ସେମାନେ ତା'ର ଅଭିମାନ, ଶରୀର ଅଭିମାନ ସେତିକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭୋକ୍ତା ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦାସ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଲିକ କରିବ, ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ଭାବିବ। ସଂସାର ବି ଠାକୁରଜୀ ମାଲିକ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକର ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଲାଭ ହେଲା, କୋଟିଏ ଲାଭ ହେଲା, ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମାଲିକର ଯଦି ଲକ୍ଷେ ବୁଡ଼ିଗଲା, କର୍ମଚାରୀ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେ ମାଲିକ ବୁଝିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତର ଧର୍ମଟା ଏ ପ୍ରକାର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୈବ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶରଣାଗତ। ଯଦି ହେଉଛି ହେଲା, ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ଭଜନ ହିଁ ଭଜନ, ନିଜର ସେବା ହିଁ ସେବା, ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଶରଣାଗତର ମାର୍ଗ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ, ନିଜର ହକ୍ଟାକୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଧନର ଭୂମିକା। ସେଇଟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ବିଶେଷତଃ ଏଇ ମତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃ ପୁରୁଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳ ଭୋଗ ହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ। ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା। ସୁଖରେ ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିର ଭାବେ কোনো ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନା। ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ପରାଧୀନିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେବନି। ଆମର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭକ୍ତି କୁହାଗଲା, ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ। ଏ ବସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଦରକାର। ଶରଣାଗତ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାର୍ଗ, ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବାନି, ଧରିପାରିବାନି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବନି। ଯାହାର ଶରଣାଗତର ଅଭାବ, ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଯାହା କିଛି କରୁଥିବ ମିଳିବ, ତାକୁ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ନିର୍ଭର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ବା ଶରଣାଗତ ମାର୍ଗ, ଆନୁଗତ୍ୟ ମାର୍ଗ। ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ
ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସବୁକିଛି ଚତୁର ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ସଂସାର ତ ଏ ଗତି ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଚାର ସବୁ ରହୁଛି ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଉଠିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସେ ଗୁଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ତେଣୁ କର୍ମର ଦୋଷ ଏଇଠି ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ କରିବେ, ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ନା କ'ଣ। କର୍ମ କରିବେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିରଳ। ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରିଥିବ, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, କହିଟା ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ। ଘରଟି କରିଥିବ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘର କହିଦେଇପାରେ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ଅଲଗା ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନର ଅନୁରାଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ପାତ୍ର, ସେମାନେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ତାଙ୍କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନ ସହିତ, ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସହିତ, ସେମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। କହିପାରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅନୁଭବ ହେବନି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତାର ଭୋଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମ କରିବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ ନା, ଆସିଲେ ତ ତାକୁ ତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁଠି ରହିଲା? ସେ ତ କର୍ମ କରିଥିବ, ସେ ଆଶା କରି କରିଥିବ। କର୍ମ ଯଦି କରିବ, ଅଶୁଭ କର୍ମ କଲା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ କର୍ମ କଲେ ସୁଖ ଭୋଗ ହେବ ତା'ର। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଭୋଗ କରିବ ନା ସେ, ତାର ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ସେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେଠି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ରହିଲାନି ଆଉ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତାର ଭୋଗ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଜଣେ ବେପାର କରୁଥିବ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ମାସେ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ମାଲାମାଲ ହେଇଛି, ତା'ର ସଂକଳ୍ପ ସେମିତି ଦେଖିଲା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ଭୋଗ କରିବାର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ ଇଏ, ଗଧ ଖଟିଲା ଖଟିବ ଇଏ। ଗଧ ଖଟେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଲିକ ପାଖରୁ ପୁଳେ ଘାସ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଲାଗି କରି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଗର୍ଦ୍ଧରେ ମତ କରି ନା ଘୁଞ୍ଚିଲ ଭ୍ରମ। ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିଲି, ଭ୍ରମ ଘୁଞ୍ଚିଲାନି। ଯଦି ପରିବାରକୁ ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କ ପରିବାର ଭାବି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି, ଦେଖିବ ସେ କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେଇଠି ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ ଯାଜନ ହେଉଥିବ, ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥ ଯାଉ କୁହାଗଲା। କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଶା କରୁଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମିଳିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲ, ବୁଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଏତି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଜାଣି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ହେଉଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ପରିଭାଷା ସେ ପ୍ରଭାବ ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ କର୍ମରେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆମେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ ନା। ଗୁରୁବର୍ଗ ହରିନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରିନାମଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ହରିନାମ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିକଟତର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର। ସିଏ ଅତି ନିକଟତର। ସିଏ ଯେମିତି କାୟା ସହିତ ଛାୟା ରହିଛନ୍ତି, ଚର୍ମ ସହିତ ନଖ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ସହିତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକି, ସେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ସିଏ। କୁହାହେଇଛି ନିବାସ, କୁହାହେଇଛି ପରା, ସେ ନିବାସ ଭୂତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କୁହାହେଲା ଗତିର୍ ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ସର୍ବଭୂତାନା। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଗତି ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଗତି
सी होचंदी भोक्ता भर्ता भर्ता माने पालन करता सी आमर पोषण करता ठाकुर जी होचंदी आमर पोषण करता विश्वम्बर को गला महाप्रभु सी आमर एकमात्र गति सी आमर एकमात्र पोषण करता पालन करता गतिर भर्ता प्रभु सी होचंदी आमर मालिक ईश्वर स्वामी सबकिछि प्रभु साक्षी से ही आमर सबकिछिर साक्षी से संपदे विपदे सी आमको रखती से निवास सर्वभूतानां सब प्राणी मान पाखरे से अच्छा माने अति निकट से अच्छा तेणु तांको पाखरे शरण होगा दरकार शरणागत होगा दरकार तांको पाखरे जी आमर मालिक जी आमर इष्ट जी आमर पालन करता पोषण करता जी आमर गति जन्म जन्मांतर मुक्तिदाता जी की गति कहगला जी कि आम भितर अच्छा निकटतरे से भगवान पाखे शरणागत हो नहीं मनुष्य मान पाखे शरणागत हम जो मैंने मरणशील जगत मरिया जाऊँच प्रति मुहूर्त मरुंच तेणु भगवान पाखे शरणागत दरकार से विश्वास पड़ रहा दरकार से विश्वास तो कले ही गला विश्वास कर जो कर्म कर बंधन ताक रही से कर्म अनासक्त भाव आस से कर्म कर्तृत्व भाव रही से कर्म भोक्तृत्व भाव रही बस कर्तव्य बोधर कर्म करी भगवान पर निर्भर करी निजर भजन करी किंतु विश्वास तो नहीं आम काम करते रहो नाम जपते रहो कौन काम करो नाम जप कर भगवान का नाम प्रति आमर विश्वास नहीं कौन करिया हरिनाम जो सबकिछि समर्थ सर्वसिद्धि हईबे तमार सबु सिद्धि हो कहीदेले आ जागतिक सुख कथा कौन ये तो किछि नहीं जदि स्वतंत्र थकत ताहले से दुख भोग करत किए दुख भोग जदि जीव जीवात्मा कर्म करुच्ची सुख दुख भोग करुच्ची जदि भोग कर स्वतंत्रता जीव पाखे था से दुख कहीं भोग करुच्ची दुख तो आसना ताको आज पर्यंत कि दुख को स्वागत करना यथा दुख अजत्नत दुख को स्वागत न कल तो दुख आसे दुख को किए स्वागत करेगी आम कौन कुंती महाराणी ना कौन नाम से शरणागत होती तेणु जीव सुख पाई कर्म करे सुखाय कर्माणी लोक मैंने सुख पाई कर्म कर सब दुख भीतर जर्जरित होती तेणु कहगला जब जीवर भोग करने स्वतंत्रता था से निज इच्छा भोग कर पारता जीवन दुख के आसन दुखर फाइल से क्लोज कर देता सब सुख ही से करता कि दुख भोग करा पड़ुची जिते भल भल जिनस खाइले जिते मेडिसिन संजीवनी रसायन खाइले बुढ़ा बुढ़ी हवाटा पक्का सी सब सब बार्धिकटा पक्का जिते जहाँ से रोगग्रस्त हम जराग्रस्त हम बेडेड हम कफ बात पितर कंठ चौक हम से ना जिते जहाँ करू से चाहनी सब किए चाहूँ बुढ़ा हाँपाई किए तो चाहूना संसार बार्धक्य आंकुड़ा उड़ी धरी खुड़ खुड़ी पड़ी उठु सी किए चाहूँ आंटू गंटी पेन हम कष्ट कई चाहूना कि न चाहिए तो आस तेणु जीवर भोग कर स्वतंत्रता ना जीव खाली भावुँ मुझे भोग करुँची स्वतंत्रता ना जड़े फलदाता आ जड़े अच्छा ये कर्मण्य बाधिकारस्तु माँ फल से कदाचन कहले जदि जीवर भोग कर स्वतंत्रता था ताल से दुख के भोग करता दुनियाटा पूरा राम राज्य दुनियाटा पूरा सब सुख ही था सब क्या जड़े किए दौरान फलदाता इच्छा नी भोग एपाई प्रहलाद जी कहले तत्प्रायस न कर्तव्य ये सुख दुख चक्कर पड़नी दत्य बालक मैंने सब आयु परमायु नष्ट होते तेणु मुकुंद का चरण कमल को भजन कर सी तुम सबकि गति करिए भगवान को भजन कर कहले कौन विवेकी व्यक्तिर दुष्कर्म करी तो कौन विवेकी व्यक्ति एमती किए विवेकी व्यक्ति दुष्कर्म करता कि विवेकवान लोक मैंने दुष्कर्म कहीं कर खराब अन्याय कर्म कहीं कर सुख पाइबा तेणु अतएव सकल जीव अस्वतंत्र तेणु जीवर स्थिति हूँ अस्वतंत्र कहला कई स्वतंत्र ना एकमात्र सौराट स्वतंत्र हो ठाकुर जी तांकर इच्छा सब चलती शीतव्य ब्राह्मण
तुम्हार इच्छा अच्छी निर्भर करिया पहले तुम इच्छा निर्भर कर निज भल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तब इच्छा मते माया तब भगवान की इच्छा तो सबकि हो सृष्टि हो संहार हो पालन हो माया रची सबकि इच्छा चलती इच्छा बिना जगत किसी ना माया क्या कह जान ना भगवान का छड़ा बाकी जहाँ सब माया कहगला भगवान का अतिरिक्त जगत रे जहाँ भी आम बाह्य दृष्टि देखुचे सबकि माया भगवान ही माया दिश धरतु आम जन को दर्शन कले धरतु परिवार गोटे पुओ को दर्शन कले बापा तार माँ पुओ को दर्शन पुओ को जब गोटे भगवान वैष्णचित दर्शन आसो सी माया ताको कहनी जदि कौन व्यक्ति देखिए व्यक्ति भितर जब भगवान तत्व को दर्शन करा से माया आसोनी तेणु भगवत भावना अतिरिक्त जिते सब वस्तु दृष्टिकोण जिते सब सब माया कहगला कि से प्रकार भावना आसो केमती सेमती साधन करिया दरकार से प्रकार सत्संग भीतर रहा दरकार से प्रकार चिंतन करिया दरकार चिंतनटा बड़ कथा बा भजन मार्ग हो चिंतनटा हमें कौन करछे कौन नहीं सुना आम चिंतन अनुसार सबकि हो जदि चिंतन जदि शुद्ध अच्छी ताहले धीरे धीरे आम जापर आगू जापर एथि भगवत गुरुपद आम भगवान गुरुवर्ग नाम देइचंती संसार पारे आम नाम कर चिंतनटा रोनी चिंतनटा अन्य सब विषय आसची चिंतामणि तो जहाँ चिंता करे ता ही फली जाऊँगी तेणु भगवान कथा भगवान का लीला को स्मरण करिया भी दरकार विश्वास भी करिया दरकार विश्वास न कले असुविधा तेणु जगत रे खंडन कले जगत रे जेते सुख दुख जो भोग करुच्ची निजर स्वतंत्रता नहीं भोगर भी जीवर स्वतंत्रता नहीं सी भोगी बोली निजक विचार करे भोक्ता बोली भावे सी बहुत किसी से योजना करे किंतु तार भोगर भी नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस हो पर छंका छंकी हो पेटटा खराब हो गला मार्केटिंग करते सब ऑर्डर देते एटा करे सेटा कर पूरा रेडी हो सकाल न खाई थी संध्या समय गरम गरम खाई बोली पेटटा खराब हो आम तो भोगचु से प्रकार माने भोगर भी स्वतंत्रता ना चैतन्य महाप्रभु लीला गोटे कहुई राजा भी हो जदि भाग्य नहीं उपवास रही राजा ही तो से सम्राट होता जदि भाग्य तार नाई उपवास से रे दाबी कर मु राजा मत कहीं खाऊ देलुनि अरे भाई तो भाग्य ना तो एतिक विप्र आस तीन थर दी थर रोषे कले तृतीय थर से कहला मो भाग्य ना भगवान की इच्छा बोधे अलग प्रकार भाग्य ना तेणु जड़े किसी अदृष्ट अच्छा जी कि सब दौरान भरोसा रखा दरकार जीव तो प्रयास करुच्ची तार अविवेकी कहगला प्रयास कर भगवान पर शरणागत ही कर शरणागत ही प्रयास कले क्षति हेले मत दुख ना लाभ हेले मत सुख ना हस ना बास सुख दुख प्रति उदासीन भाव कर्तव्य कर्म कर कि मुख्य है तार भजन हरि भजनटा करा दरकार जी जो रोना कहीं जड़े संसार रो जड़े कि मठ रो कि जंगल रो हरि भजन करा दरकार हरिनाम न कले सब बेकार हो हरि भजन न कले कहीं सुख दुख प्राप्त पाई जो कर्म करुच्ची तेणु कर्मर कर्ता कालाधीन तार सुख दुख भोग करें कर्मर जी कर्ता ना कालर अधीन सी कालर अधीन सी सुख दुख भोग करुच्ची कालर अधीन ना ना कौन आमर सतीर्थ पूज्य सनातन प्रभु कथा मन पड़े प्राय समय केते कौन सी योजना करथिले केते कौन करथिले कालर अधीन एक प्रकार है सब सब छाड़ी जाओ पड़ा संसार में समस्त अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिर ना कौन शेष इच्छन्त जीवितम कि आश्चर्य मत पर धर्म पक्ष कहते प्रति मुहूर्त जम मंदिर को केते प्राणी सब जाऊँच आ जो मैंने रोचे भावुं आम ही बंचीजु अरे जड़े कोरोना गला आम आउ गुड़ी किए को कार को भाइरस आसो बैक्टेरिया आसो किसी ना जमदूत आसिक नब जीवाटा पक्का संसार को छाड़ाटा सुनिश्चित आम जिते जहाँ कले मरवाटा सुनिश्चित कई रही प्राय तेणु बाड़ कहीं बांधिया जदि छाड़ी जीवा व्यवस्था कहीं करिया
ଏଇ ହେଉଛି ବିଚାରଣୀୟ। ତେଣୁ କରିବ ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇ ବାକି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ସେ କର୍ମର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ହରିଭଜନଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର କର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କର୍ମ ଜଗତରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳର ଅଧୀନ, ସମସ୍ତେ କାଳର ଅଧୀନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି କାଳର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଭଜନରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନି, କାଳାଧୀନ କୁହାଗଲା। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ମହାଭାଗବତ ମାନେ, ସେମାନେ କାଳର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ବାହ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବା ମହାତାନ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାହ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟି। ସେମାନେ ମହାପୁରୁଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଅନୁରକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସେମାନେ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବୋଲି, ଆମର ତ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନା, ବୁଝିପାରିବା ନା ଆମେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କାଳର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ବାକି ସାରା ଜଗତ କାଳର ଅଧୀନ। ସମସ୍ତେ କାଳ ଦ୍ୱାରା ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କରୋନାଟା କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଜୀ, କାଳ ରୂପରେ। ଟିକେ ସମାଜରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କାଳ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖେଇ ପାଚଲା, ଏ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଜମ ନା କ'ଣ? ବାଛି ବାଛି ପୁରା ନେଇଗଲେ ସେ କଞ୍ଚା ଯାକୁ, ପୁରା ବୁଢ଼ା ଯାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପାକଲା ଯାକୁ। କ'ଣ କରିବ? ଯେ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ସାହାଯ୍ୟ ତିନି ତାହା ଭୋଗ କରେନ୍, ତାହାদের ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଏକରେ କର୍ତ୍ତା ତ ହେଉଛି କାଳର ଅଧୀନ। କାଳର ଅଧୀନ ହେଇକି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ତା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାହା ଭୋଗ ବି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୋଗ ବି କରୁଛି, ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କହିଲେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ଭଙ୍ଗ କାଳାଧୀନତାର ସଂଘଟିତ ହୁଏ ବୋଲିଆ ଭୋଗୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାର କାଳାଧୀନତା ରୂପ ପରାପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷିତ ହୋଇତେছে। ଜନ୍ମ ଗୋଟେ, ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ, ଭଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ଏସବୁ କାଳର ଅଧୀନ। ଜନ୍ମ ହେବା କାଳର ଅଧୀନ, ବଞ୍ଚିବା ବି କାଳର ଅଧୀନ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭ କରିବା, ଶରୀରର କ୍ଷୟ ହେବ, ଇଏ ବି କାଳର ଅଧୀନ। କାଳର ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀ ପରା। ତେଣୁ ଭୋଗୀ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜକୁ ଭୋଗୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗୀ ବୋଲି ଭାବି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳର ଅଧୀନ। ପରାପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ସବୁ ତ କାଳର ଅଧୀନ ସାରା ଜଗତ। କିନ୍ତୁ କାଳାତୀତ ଯିଏ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ଅପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଖରାପ କାଳ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଖରାପ ପିରିୟଡ଼, ଆଜିକାଲି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷାରଣୀ କହିବେ, ନନାମାନେ କହିବେ, ଏ ଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କର ବା ଇଏ ଟିକେ କର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ସବୁ। ସେଥିରେ ବି କିଛି ହେଉଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗୃହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯିଏକି ଠାକୁରଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ, ତାହେଲେ ସବୁ କଟିଯିବ। ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାପଲ୍ୟତା ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର କରଚାଟିଆ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିକି। ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ତାକୁ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଘର ସାହସ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାର କବାଟ କୋଣେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଁ ସବୁଠୁ ଜୁନିୟର, ସେ ଛୋଟ।
ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ଥିଲେ ଶିବାସାଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ, ଏମିତି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ନ ହେଉଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ବଡ଼ ଗୀତିକାର ଥିଲେ, ଭଲ ଗୀତ ଭାବରେ। ସେ ସାରା ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୃପାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆପଣ ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ତା କଣ୍ଠ ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି? କୃପା କରନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ସେ ମୋରି ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କେଉଁଠି ବସିଥିବେ, 2-4 ଜଣ ବସିଥିବେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାକୁ ଖାଲି ବାହା ଦରକାର। ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭାବ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ଖାଲି। ତେଣୁ କହିଲେ ତାକୁ କୃପା ନାହିଁ, 100 ଜନ୍ମ ପରେ ତା ପ୍ରତି କୃପା ହେବ। 100 ଜନ୍ମ ବିତିଲା ପରେ। ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପୁରା ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲି ଦୌଡ଼ି ପଳା ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ। ଏତେ ସମ୍ପନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ 100 ଜନ୍ମ ପରେ ତା ପ୍ରତି କୃପା ହେବ, ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଆସି ଧଡ଼ାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋତେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କୃପା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ନା 100 ଜନ୍ମ ପରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି, ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ସଜାର ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ଯାହା ହଉ 100 ଜନ୍ମ ପରେ ତ ଆପଣ କୃପା କରିବେ ନା। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କହିଲେ, ଆରେ ମୁକୁନ୍ଦ ତୋର 100 ଜନ୍ମ କଟିଗଲା। ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତୁଂ ଅକର୍ତ୍ତୁଂ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଂ ଯେ ସମର୍ଥ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ସିଏ। ଯେତେ ଖରାପ ଥଉ ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦେବେ। ଏମିତି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ବ୍ୟାଧ ଭଳିଆ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦେଶୀ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଭଗବତ ନାମର ପ୍ରଭାବ, ମହତ୍ କୃପାର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଇ ନାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନିଷ୍ଠା କରି, ନାମର ଭିତରେ ଅଛି ନା ଆପନିଶ୍ରୀ, କଳିଯୁଗ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣବତା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ଅନଧିକାରୀ, ତଥାପି ଆମକୁ କୃପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରେ। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଏ ଦେଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ରାଜା ବଡ଼ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ସେ ରାଜା ଟିକେ ସଦାଚାରୀ ରାଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିକରମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜା ନିଜେ ସବୁକିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ବାହାରନ୍ତି, ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର? ରାଜା ବେଶ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜା ବୋଲି କହିବନି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈବାତ ସେ ଅନ୍ଧ ସହିତ ଦେଖାଗଲା ରାତି ଅଧରେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ରାତିରେ କ'ଣ ଯାଉଛ, କ'ଣ ରାତିରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ମୋ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ମୋ ପାଇଁ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ସମାନ ମୋ ପାଇଁ। ଆହା, ଟିକେ ରାତି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଏ ରାଜା ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ? ହଁ ବାବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାଜା ବଡ଼ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଆମ ରାଜା ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମୋର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଜଣେଇବି, ଦେଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏକର ତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତାପରେ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବାଟା କ'ଣ ସହଜ? ଦିନରେ ବି ଲୋକ ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଦେଖ ବାବା, ମୁଁ ତ ଆଖି ନା, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିଏ ନା କିଏ ତ ମିଳିଯିବ ନା ରାସ୍ତାରେ। କିଏ ନା କିଏ ମିଳିଲେ ପଚାରିବେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା କହିବି। ଯଦି ସେ ସଜ୍ଜନ ସୌହୃଦତା ସହିତ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ହାତ ଧରିକି ଗଲେ। ପୁରା ସେତେବେଳେ ଭୋର ହେଇଗଲାନି। ରାଜ ଦରବାର ଅନ୍ତପୁର ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ବାବା ଇଏ ରାଜଦରବାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାକୁ ହିଁ କହିବି,
ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ମା ବାବା ମୁଁ ହିଁ ସେ ରାଜା। କହିଲେ ଆପଣ ରାଜା? ହଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜା ସେତେବେଳେ କାହିଁ କହିଲେନି, କାମ ସରିଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି, ଏତେ ସମୟ ମୋତେ ଟାଣି ଉଠେଇଲେ ରାତି ସାରା ଚଲେଇଲେ। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ପାଗଳା ବାବା, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତ। ତମେ କହିଥାନ୍ତ ରାଜା କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ନା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତ, ସେ ମୋ କଥାଠୁ ତମେ ଶସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଗୁରୁବର୍ଗ ହରିନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶସ୍ତା ବୋଲି ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଯେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନକୁ ନିଷ୍ଠାରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ନାମ ନାମେ ଅଭିନତ୍ୟ କୁହାଗଲା ନା, ସେ ଆମେ ଯେ ହରିନାମ କରୁ 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 ସେ ନାମରୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ ଏଠା କରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ସେଇଟା। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନାମ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ଆମକୁ। ସେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ରାଜା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇକି ଗୁରୁବାନୁଗତ୍ୟରେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିରପରାଧ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଭଟକୁଛେ ଆମେ ନା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁହାଗଲା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ଭଙ୍ଗ ସବୁ କାଳର ଅଧୀନ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବିଚାର ଆସୁଛି, ସେ କର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଅବିବେକୀ କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଭୋଗ କରିବାର ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କରୁଥିବେ, କିଛି ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ଭୋଗ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦୃଚ୍ଛା କମେ ମିଳିଲା ମିଳିଲା, ବାସ୍, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଶରଣାଗତ ହେଇ ରହିଥିବ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅଧୀନ ପୁରୁଷର ନିଜର କ'ଣ ବିଷୟ ସୁଖ ଲାଭର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧୀନ ନା, ତାର ନିଜର କ'ଣ ବିଷୟ ସୁଖ ଲାଭର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ଥିବ, ତାକୁ ତା ଦାତା ଗୋଟେ ଚାକର, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସ୍ଲେଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, କୀର୍ତ୍ତଦାସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଣିକି ରଖୁଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତଦାସ କରୁଥିଲେ। ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କିଛି ନଥିଲା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମାଲିକ ଯଦି କିଛି ଦେଲା ହାତ ଟେକି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ କିଛି କରି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ଜୀବର। ତେଣୁ ଫଳଦାତା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳଟାକୁ ଦେବେ, ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଭୋଗ କରିବ, ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ଭୋଗ କରିବା ବାଧ୍ୟ। କିଏ କରୋନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ସବୁ ଡକ୍ଟର ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଗିଛନ୍ତି କରୋନାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୁତନା, କୋଟରା, ରେବତୀ ସବୁ ଜାତି ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା ଡେଲ୍ଟା, କରୋନା, ଓମିକ୍ରନ୍ ସବୁ ଜାତି ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ରଜାତି ତାର। ଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଆୟୁଷ ସଂସାର ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜାତି ଗୋଟେ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ଇଏ। ଏବେ ତ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜୈବ ମାନେ ବାୟୋୱାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସିଲାନି, ଜଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ଭାଇରସ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି, ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ପାରାଲିସିସ୍ କରିଦେବ, ଅକାମୀ କରିଦେବ। ଯାହାକୁ ହେଲା ମାନେ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ୱିପନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସାର ହେଉଛି ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସାଧିବା ପାଇଁ ସାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସବୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜିନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ର ସଂକୋଚନ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ତାର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବ୍ରଡ୍ କରିଦେବେ, ତାକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୈଶେଷିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ ବିପନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନା ଭଳିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲାନି, ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଗଲାନି। ସେ ବିପଦ ସାରା ଦେଶ ଇଏ ପ୍ରତି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସେମାନେ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା, ସେମାନେ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଦେଶରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସବୁ, ସେଇଟା ଯେ ନିଜ ଉପରକୁ ବୁମେର ହେଇକି ଆସିବନି କିଏ କହିବ? ଦିନା ଦିନ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା, ଦିନା ଦିନେ ଲେଉଟିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲଘୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ
ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ରାଜ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ପାରିପାରିବେନି କି। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ତେଣୁ ଅଧୀନ କୁହାଗଲା। ଅଧୀନ ପୁରୁଷର ନିଜର କ'ଣ ବିଶେଷ ସୁଖ ଲାଭର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳ ତ ଆସିବ, କାଳ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେଲେ ଆସିବ, କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବ, ସୁଖ ପାଇଁ ମାରିବ ସିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧୀନସ୍ଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ସିନା ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଅଧୀନ ଥିବ ଭୋଗ କରିପାରିବ କି? ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବାପା ମା' ପାଖରେ ଅଧୀନ ନା କ'ଣ? ପିଠାପଣା ଯଦି ହେଉଥିବ, ସେ ପୁଅର ଲାଳ ବି ଗୋଡ଼ିଆ ଥିଲେ ମା' ମାନେ ଦେବେନି, ଯଦି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥିବ, ଆଉ ପାଟି କରି ଫଟକାରିବେ ନା କ'ଣ? ଯଶୋଦା ମା' ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଲେନି ନା କିଏ ଆଙ୍କୁ? ଚାଲିଥିଲା ଗିରିରାଜ ପୂଜା, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ଲାଳାୟିତ ହେବେ ନା, କହିଲେ ନା ନାଇଁ ପୂଜା ହେବ, ପୂଜା ମା' ମାନେ ଆକଟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପୂଜା ନା ତ ବାପାକୁ ପଚାରେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଛୁଆମାନେ ଅଧୀନ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ ବାପା ମା' ପାଖରେ। ତେଣୁ ଅଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଜୀବ ହେଉଛି ଅଧୀନ କାହା ପାଖରେ? କାଳର ଅଧୀନ। ସାରା ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ କାଳର ଅଧୀନ, କାଳ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେବ ସେ ପ୍ରକାର ଯିବ। କାଳ ଯଦି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଲା ସେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କୁହାହେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ପୁରାଣଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଚୁଲି ଲଗେଇଲେ, ଚୁଲିଟା ଜଳିଲାନି, କାଠ ଓଦା କାଠ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ। ବଳଦେବ ଦାଉଦା ଗଲେ, କାଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଲଗେଇନୁ କେବେ ଜୀବନରେ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବଳଦେବ ତ ଫୁଙ୍କି 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 ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଧରିଲା, ସେ ଫୁଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ସେ ହାଣ୍ଡି ପାଣ୍ଡି ମୂଳରୁ। ହଁ, ବଳଦେବ କୁକିଂ ଧୂଆଁ। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଦିଆଗଲା, ରୋଷେଇ ହେଲା। ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ପକାଇ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପବନ ଆସିଲା ଉଡ଼ି ଧରି ପଳେଇଲା। ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଗା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ। ତାପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି, ମୋ ଘରେ ଖାଇବେ କି? ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ଏମାନେ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି 3-4 ଦିନ ହେଲା, କରିବେ କ'ଣ? ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଦିଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ ଏପରିକି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଦେଶ କିଏ ନ ମାନିବ? ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ପରା, ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ, ଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି, ସେବକମାନେ ପୁରା ନତମସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ମଖାଳ ଶରୀର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଟ କନାରେ ପିଟାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବକମାନେ ପିଟିବେ ସବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନେ, ମାଲିକ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନତମସ୍ତ ହେଇ ରହିବେ, ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଭାବ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କି ପ୍ରକାର। ଏମିତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକି ଡର। ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ, ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି କଳାଶ୍ରୀ ବୁକ। ବଳଦେବ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଭୋକ ଭାଇ, ଆଉ କଳିଯୁଗର ପୁରା ଲୀଳା ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଧାମରେ 4ଟା, କୋଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ, କୋଉଠି ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳା କଲେ, କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୟନ କଲେ। ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବଦ୍ରିନାଥ ସ୍ନାନ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୀଳା କଲେ, ରାମେଶ୍ୱରରେ ଶୟନ କଲେ, ରାମେଶ୍ୱରରେ ସ୍ନାନ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଶୟନ। ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ କା ବାତ, ଜଗତ ପସାରେ ହାତ। ଏଇଠି ଖାଲି 56 ଫୁଟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଶରୀରଟା, ବଳଦେବ କହିଲେ, ହଉ ଆଖି ଇସରା ଦେଲେ, କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେବା, ଆଉ କ'ଣ। ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କାମନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେବିକା ଆଣି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ବଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗାରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱାଦଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଲେଖାଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ ଯେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖଟରେ ବସିକିରି। ଶେଷରେ ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦିଆଗଲା, କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ ପିଠା ମନ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା,
ମନ ଜାଣି ଶେଷରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ କନଫର୍ମ ଇଏ ଲୋକ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କର। ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯିବେ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଜଗତରେ ମାତୃଶକ୍ତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆଦରଣୀୟ ଆଚରଣୀୟଟା ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନାରୀକି ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଉଛି ସେ ସମାଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଓଲଟା ହେଇଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଇଁମାନେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା କଲା ବୋଲି। ଯୋଗଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲାନି ଏବେ। ସତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପେପର ବାହାରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ହେଇଗଲାନି ସେ ପ୍ରକାର। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମ୍ୟ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ଜଗତ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ, କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ପଇସା ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହରିଭଜନଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରନି କିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହରିଭଜନ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେୟ। ଭଜନ ବିହୀନ ଜୀବ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସିବ, କାମନା, ବାସନା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ରୋଗ ଆସିବ ସବୁ। ତେଣୁ ଯଥାଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଅଧୀନତା ଧର୍ମର ଉପଯୋଗୀ। ଏ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଏ ଅଧୀନତା ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସେନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବନି। ମାନେ ଜୀବ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କର୍ମ ଯିଏ କରେ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ପଇସା ମେଞ୍ଚା ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କାମନା ହିଁ କରିନଥିବେ, ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ କାଳର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ, କାଳକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାଳର ଉପରେ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାଳାତୀତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରପତ୍ତି ଜ୍ଞାପନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଭଜନ କରି ରହିବ। ଦେଖିବ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 2-4 ଦିନ ଭଜନ କରିବେ, କେତେ ଅଛି 2-4 ଦିନ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଫଳ ଆସିଲା, ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛି ନା, କେତେ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇଏ ଉପରେ ବାହାଦୁର ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯିବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥିବେ ନା ଠାକୁର। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଠାକୁର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବିବ ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଳେଇବି। ଯଦି ଥିବେ ଠାକୁର, ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଖାଲି ପ୍ରକ୍ସି ପକାଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରକ୍ସି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇଦେଇ ପଳାଏ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ଠକୁଛ, ନିଜକୁ ଠକୁଛ। ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବା, ହରିଭଜନ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତାକୁ ନିତ୍ୟ, କସ୍ମିନ କାଳେ ଇଏ ତ୍ୟଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ବରଂ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କହିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମାମେକଂ ଶରଣଂ କହିଲେ, ମୋରି ଶରଣାଗତ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଧର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ ମୂଳଟାକୁ ମୂଳ ହିସାବରେ ରଖିବାର ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବେସ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବସିଥିବା, ଯଦି ଭୂମିଟା ଯଦି କଟା ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ପଳେଇବା ଯେ। ବେସ୍ ଦରକାର, ଆଧାର ଦରକାର ନା। ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷା, ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ତ ପଶୁପତି ଜୀବିକା ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ, ହିତାହତ ବୁଦ୍ଧି ହତ ସେମାନେ।
ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଧୀନତା ଧର୍ମର ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଜୀବ କର୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, କାଳର ଇଚ୍ଛା କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ହରିଭଜନ କରିବ, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୁହାଗଲା, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି, କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ହରିଭଜନ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭଗବତ ସୁଖ ଯଦି ରହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, କିଛି ସଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି କିୟଦଂଶ ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିର ରିଜଲ୍ଟ ଭୟାବହ, ପରିଣାମ ଭୟାବହ। ସେଥିରେ ସମୟରେ ହିଁ ଅପଚୟ ସବୁକିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଜଣେ, ସେଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଭକ୍ତମାଳାରେ ଅଛି। ସେ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଭକ୍ତ, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ପୁରା ଭରସା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା। ଆଉ ସାଧୁ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଥ ପ୍ରେମୀ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି, ମାନେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମୀ ହେବେ, ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ, ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ସେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯଦି ଗାଁକୁ ଘରକୁ କିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼େନି, ତା ସବୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ। ଘରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଘରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମାଆଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ। ସେ ସମୟରେ ଚାଷ ସମୟ, ତାଙ୍କେ ଗେହୂଁ କରୁଥିଲେ, ଧାନ। ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଧାନଟା ବୁଣିକି ଆସିବୁ ତ, ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବେ। ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବତ ନାମ ଚାଲିଛି, ଦିନ ରାତି ଭଗବତ ନାମ। ଯାଇକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଗଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଖୋଳ କରତାଳ ବାଜିଲା, ରହିପାରିବେ ନା କ'ଣ, ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଆଉ ଧାନ, ସେ ଗହମ ବୁଣା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ ପାଚିଆରେ ସେମିତି ଗହମ ଅଛି। କୀର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ଆସି ଦେଖିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ତାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାବା ଡାକିଲେ, ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡାକୁଛି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲେ ସାମ୍ନାରେ। ସାଧୁମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି, ପଙ୍ଗତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ 5-6 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କୀର୍ତ୍ତନ କରେଇଲେ। ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ତ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଭୋଜନ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ଏଠି କିଏ ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିତିଗଲା, ଆମେ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁନୁ। କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ହେ ନା, ତୁମ ଘର ନା, ଘରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁ କରିଦେବା, ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ କିଛି ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବୁଣିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ଗହମଟାକୁ, ସେ ଗହମଟାକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। ରାସନ ଦୋକାନରେ ଦେଲେ, ଭାଇ ତ ଏଇଟା ନେଇଯା ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ବୀଜଟା ବିହନ ପରା। ଆରେ ତମେ ବିକିବା ଲୋକ, ଏତେ ମାଲ ନିଅ, ମାଲ ଦିଅ, କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଅଟା ଟିକେ, ଆଳୁ ଟିକେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲେ, ଅଟା ଆଳୁ ଘିଅ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ସେ ବିଲରେ ତ ସେ କାଠ ଫାଟ ରଖିକି ସେ ଜାଳ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ପୁରା କଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଚପାତି ଘିଅ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ, ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା, ବା ଯାହା କିଛି ସେଠି ପଙ୍ଗତ କରି ଖାଇଲେ ସବୁ। ସାଧୁମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପଳେଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପାଖାପାଖି। ମା ଯେ ଛାଟପିଟ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୋଚ, ଏତେ ସମୟ ଆସିଲାନି, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା ଛୁଆଟାକୁ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଲିରେ ସେଇଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଣା ଚାଲିଲେ। ଲୋକ କିଛି ଯିବା ସେ ଦେଖିବେ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ହାତରୁ ବାହାରୁନି, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ନାଟକବାଜି କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ସେ ଜାଣିଛି ତାର ଲୀଳାକୁ। ମା'କୁ କହିଲେ, ବୁଣିଦେଲା? ହଁ ମା, ପୁରା ବୁଣା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମା' କହୁଛନ୍ତି, ବିଲା ଟିକେ ଯା, ଇଏ ବୁଣିଥିଲେ ସିନା ବିଲକୁ ଯିବେ, ଇଏ କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବସି ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମା' କହିଲେ, ଯାଇଥିଲେ? ହଁ। କେତେ ହେଲା? ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି, ପୁରା ହାରି ବଢ଼ିଆ, କେଣ୍ଡା ବାହାରିଲାନି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମା' ବଡ଼ ଖୁସି।
ଥରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ନା ଚାନ୍ଦା କହିଲେ ଚାନ୍ଦା ନା ହଁ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫସଲ ତୋର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏମିତି କେଉଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ କେଉଁ କରିନୁ କି ସେ ହାରି ହାରି କେଣ୍ଡା କ'ଣ ସେ ତାର ପବନରେ ପୁରା ଦୋଦଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଲୁଭ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଇଏ କହିଲେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ସବୁ ଜମି ଚାଷ ହେଇଛି ମୋ ଜମିଟା ପଡ଼ିଆ ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଚୁଗଲି କରୁଛନ୍ତି ହଉ କରନ୍ତୁ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଦିନ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନା କିଏ ଆସି କହିଲେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଭାବିଲେ ସତ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମଜା କରିବେ ନା ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା କଳା କିଚକିଚ ହେଇକରି ପୁରା ପେଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରତି ବା ସରକାର ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରୁଛ ଆପଣ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ନା ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଚମତ୍କାରତା ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବା ହେଇନପାରେ କାହିଁକିନା ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତିକି ଅଛି ନା ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ସେତିକି ନିକଟ ହେଇଯାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଯେତେ ପୁରା ଡିପ୍ ହେବ ପୁରା ଗଭୀର ହେବ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ଭଗବାନ ତାପରେ ସେତେ ନିକଟତର ହେଇଯାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଥାଉ ଚାଲ ବୁଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାତୀ ଗୋଟେ ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି ନା ବାସ୍ ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ